پاکستانی کا نمائندگی کرتے ہوئے اسرائیل کی یا آکیوپائڈ فورسز کی جو قیادت ہے اس کا تقریر کو بوائیکاٹ کیا، نہ صرف بوائیکاٹ کیا مگر جو بوائیکاٹ تھا باقاعدہ اس کو لیڈ کیا۔ میں سمجھتا ہوں وہ وزیر اعظم صاحب کا ایک بہت بہادر فیصلہ تھا، اور جو اصل معنوں میں پاکستان کی عوام کا ہمارا خارجہ پالیسی سے جو امید تھا آپ نے اس دن وہ اس پہ پورے اتر آئے۔ جناب وزیر اعظم، آپ کے لیے، آپ کا وزیر خارجہ کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج سامنے ہے۔ ہم سب آپ کو، ساری سیاسی جماعتوں جو یہاں موجود ہیں، ہمارا پورا تعاون آپ کے ساتھ ہے۔ جیسے بھی آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی یا پاکستان پیپلز پارٹی کا کوئی ممبر اس بڑا مشن کے لیے اگر آپ کا کام آتے ہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی از always willing to come to your aid۔ ویسے ہی اس کمرہ میں بیٹھا ہوا ایسا ایک سیاسی جماعت نہیں ہے کہ اگر آپ کال دے کہ ہمیں ڈپلومیسی کے تھرو، میڈیا کے تھرو، لیگلی انٹرنیشنل فورمز کے سامنے، مسلم امہ میں یا بین الاقوامی سطح پہ اگر اس کیس کو ہم نے اٹھانا ہے، پلیڈ کرنا ہے، لڑنا ہے، تو اس میں چاہے وہ پیپلز پارٹی سے تعلق رکھے، جماعت اسلامی سے تعلق رکھے، JUI سے تعلق رکھے، MWM سے تعلق رکھے، یا اصل میں سنی اتحاد کونسل ہے اس سے تعلق رکھے، تو کوئی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ ہم سیاسی جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں، انٹرنیشنلی خارجہ سطح پہ جو ڈپلومیٹک جنگ ہے وہ لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ اور اس دن جب آپ فیصلہ کرے، کیا خدا نہ خواستہ اگر آپ یہ فیصلہ کرتے ہو کہ باقاعدہ جنگ کی ضرورت ہے، تو اس کمرے میں بیٹھے ہوئے ایک بھی شخص نہیں ہے جو آپ کے ساتھ اس دن شانہ بشانہ کھڑا نہیں ہوں گے۔ جناب وزیر اعظم، ہم اس خطے میں کافی بین الاقوامی سطح پہ جو امپیریلسٹ ایجنڈا ہے، چاہے وہ عراق وار کی صورت میں یا کسی اور جنگ کی صورت میں، ہم نے سب وہ دیکھا ہے، اور وہ شروع ہوتے ہیں کسی ایک جھوٹ کے ساتھ۔ یاد ہوگا کہ جب عراق وار کو کرنا ہی تھا تو WMDs کا کہانی اس دفعہ اکتوبر 7 کو ایسے پیش کیا جاتا ہے کہ ایک دن فلسطین کے عوام، پہلے امن تھا، پہلے سکون تھا، ایک دن فلسطین کے عوام جاگ اٹھے اور یہ فیصلے کیے کہ انہوں نے مقبوضہ یا آکیوپیشن فورسز پہ حملہ کرنا۔ ایسا نہیں ہوا۔ 3 4 نسلیں نے اپنا آزادی کا جنگ لڑی، پوری دنیا ایک طرف اور نہتے معصوم فلسطینی بچے بزرگ دوسری طرف۔ اس دن پہ جیسے جنگ پہ ہوتا ہے، جب جنگ لڑا جاتا ہے تو اس قسم کے آپ کو واقعات سے گزرنا پڑتا ہے۔ پوری دنیا نے دیکھا، ہاسٹیجز کو ایک بہت بڑا ایشو بنا دیا گیا، اور ہم سب چاہتے ہیں کہ کہیں دنیا کے کسی ایک کونے میں ایک بھی ہاسٹیج نہ ہو۔ لیکن آج جب ہم یہاں بیٹھے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ سارے ہاسٹیجز کو آزاد ہونا چاہیے، تو اس کا مطلب یہ کہ اکتوبر 7 کے بعد جو ہاسٹیجز ہے چلے وہ بھی، مگر ان کے ساتھ ساتھ جو بچے، جو بوڑھے، جو 3 4 نسلوں کے لیے اسرائیلی ریاست نے یرغمال رکھ کے ان کے جیلز میں ان بچوں کے ساتھ اور ان قیدین کے ساتھ جو ظلم کر رہے ہیں، تو جہاں ہاسٹیجز کی بات ہو تو ان کا بھی بات اور ان کا بھی ذکر کریں۔ اور اگر اکتوبر 7 کے بعد جو اسرائیل کی ظلم ہے اس کے پیچھے ان کے ذہن میں کوئی ایسا خواہش ہے کہ انہوں نے
हॉस्टेजेस को आज़ाद करना है तो मैं पूछता हूं कि आज तक इन्होंने कितने अपने इजराइल के हॉस्टेजेस बतौर उनके आज़ाद किए, और उनके हमले की वजह से कितने इजराइल का सो कॉल्ड हॉस्टेजेस को उनके अपने बम धमाके में वो फौत हुए। मैं पूछता हूं कि अगर आज भी ये जंग के पीछे वो अक्टूबर 7 के हॉस्टेजेस हैं, तो हमें बताया जाए कि कितने हॉस्टेजेस यमन में मौजूद है, कितने हॉस्टेजेस लेबनान में मौजूद है, कितने इजरायली हॉस्टेजेस ईरान में मौजूद है। ये अक्टूबर 7 और हॉस्टेजेस का जो उनकी मगरमच्छ के आंसू वो बहते हैं, हॉस्टेजेस और अक्टूबर 7 के वाकयात बहाना है। इनका मकसद क्या है? मकसद अब सिर्फ ये नहीं कि पूरा का पूरा फलस्तीन पे कब्जा करना है, मकसद ये सिर्फ नहीं कि गजा पे और वेस्ट बैंक पे नस्ल कशी करना है, वजह यह भी है कि लेबनान पे भी कब्जा करना है, वजह यह भी है कि इजिप्ट पे कब्जा करना है। तो पाकिस्तान ने मुस्लिम उम्मा में और बैनुल-अक़वामी सतह पे ये ज़ायनिस्ट एजेंडा को बेनकाब करना है। हमने इनका जो साजिश है वो आज से बेनकाब करना है, और ना सिर्फ मुस्लिम उम्मा के साथ खड़े होके, मेरे इस फोरम पे मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा। हम अक्सर दुनिया को ऐसे देखते हैं कि मुस्लिम ममालिक और गैर मुस्लिम ममालिक, मगर मैं आपको बताऊं वज़ीर आज़म साहब, चाहे अमेरिका का पॉलिसी जो भी हो, चाहे ब्रिटानिया का रियासत का पॉलिसी जो भी हो, अक्सरियत जो अमेरिका का अवाम है, ब्रिटानिया के अवाम है, वो भी फ़लस्तीन के अवाम के साथ खड़े हैं। असल में ये दुनिया को हम ऐसे देखते हैं कि मुस्लिम और गैर मुस्लिम, मैं वज़ीर आज़म साहब उन गैर मुस्लिम ममालिक को सलाम पेश करना चाहूँगा, जैसे कि स्पेन, जैसे कि साउथ अफ्रीका, जिन्होंने एक मॉरल प्रिंसिपल स्टांस लिया है इंपीरियलिज्म के खिलाफ, कॉलोनियलिज्म के खिलाफ, अपार्टाइड के खिलाफ, जेनोसाइड के खिलाफ। साउथ अफ्रीका कहते हैं कि हमारे यहाँ अपार्टाइड था। हमें पता है कि अगर दुनिया में कहीं अपार्टाइड हो रहा है, और वो आपके फ़लस्तीन के भाइयों और बहनों के साथ खड़े हैं। मैं आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान और सदर पाकिस्तान का शुक्रगुज़ार हूँ कि हमारे अपने जितने भी मसाइल भी हों, आज पूरी दुनिया हमारी यकजहती देख रही है, और मैं उम्मीद रखता हूँ वज़ीर आज़म साहब कि हमारा रेजोल्यूशन के साथ साथ आप एक हाई पावर्ड कमेटी बनाएंगे, जिसमें आपको, अगर आप समझे मेरे जमात से कोई मेंबर की ज़रूरत है, आप उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरी जमातें यहाँ बैठे हैं, दे आर मोर देन विलिंग टू जॉइन योर कोर्स, आप इनको बाकायदा इस काम के लिए ऑफिशियली डेजिग्नेट करें, इनको हमारा एम्बेसडर्स टू पैलेस्टाइन का नोटिफिकेशन निकालें, वो रोमिंग एम्बेसडर्स हो। अगर अक़वाम मुत्तहिदा में जाना पड़े तो अक़वाम मुत्तहिदा में जाए, OIC में जाने पड़े तो OIC में जाए। मुख्तलिफ जो पार्लिमान है पूरी दुनिया में, यूरोपियन यूनियन के जो पार्लियामेंट्स हैं, अमेरिका के जो पार्लियामेंट्स हैं, वो वहाँ जाए और हमारा कॉज, फ़लस्तीन का कॉज को उठाए। हम इज़राइल का, ज़ायोनिस्ट का जो साजिश है उसको बेनकाब करें। हमारे बड़ों ने यासर अराफात के साथ शाना बशाना खड़े होके इज़राइल का जुल्म और बबारियत के सामने आवाज़ उठाया था, और इंशाअल्लाह ताला हम भी आपके साथ हैं, आने वाले नस्लें भी आपके साथ हैं, जब तक हम फ़लस्तीन को उनके हक़ नहीं दिलवा सकते। शुक्रिया वज़ीर आज़म। शुक्रिया चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी।
آپ نے کولونیل سیٹلر پروجیکٹ کو جس طرح بے نقاب کیا ہے میں سمجھتی ہوں اور کسی نے نہیں کیا فی الحال. اور اب میں گزارش کروں گی کہ ان مظالم کے دلخراش واقعات کو اور اس پوری داستان کو، پاکستان کے رول کو، ہمارے وزیر اعظم جناب شہباز شریف صاحب اپنی فائنل کنکلوڈنگ سپیچ میں ہمیں سنائیں. اور ایک